Good morning, children. So today we are going to see an chapter 5, taxonomy and systemic botany. Classification of plants we are going to see. So classification of plants. Why we have to classify the plants? So if you go to a library, if you want to take a book, what you will do? So you will refer the catalog, isn't it? So then directly you can go to that section and you can easily recognize the book and quickly you can take the book and come. So like that, if you take a grocery shop, so they are arrange all those groceries according to their types, isn't it? Rice, cereals and all arranged to one side, pulses are arranged to one side. So easily you can recognize that site and you can easily take that one. Like that, we have to learn plants. We must classify the plants so that many scientists involved in the classification of plants. There are many types of classification. One by one we are going to see. Okay. So classification of plants. The scientific basis for cataloging and retrieving information about the tremendous diversity of flora is known as classification. So cataloging and retrieving. Cataloging na அதை கண்டுபிடிக்கணும் எந்த ஏரியாவில் உள்ள, retrieving அதை பற்றி உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் அது எல்லாமே நமக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுக்குது. ஸோ த டாக்ஸானமிஸ்ட் have assigned a method of classifying organism which are called ranks. So taxonomist வந்து the classification of plantsக்கு அந்த method of classifying organismத்துக்கு ஒரு வேர்டு கொடுக்குறாங்க, that is rank. Need for classification. ஏன், why we have to classify the plants? So understanding the classification of organism, so and a significant practical value, and help us to know about different taxa, different families, different species நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். Then phylogenetic relationship and exact position. So இந்த plant உடைய position என்ன, phylogenetic relationship, phylogenetic na என்ன, அதோடைய evolutionary relationship, which comes first, which comes middle, which comes after. So like that we can identify, and then it helps to train the students of plant sciences with regard to the diversity of organism and their relationship with other biological. ஸோ வெரைட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணியே ஆகணும், கிளாஸிஃபை பண்ணியே ஆகணும். அப்போ தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் படித்து கொடுக்குறதுக்கு ஈஸி. தென் we can compare the relationship between the animal plants. So that is very very important, so that we have to classify the plants. So need for classification is an important 2-mark question. Now types of classification. There are 3 types of classification: artificial system, artificial classification, natural system of classification, phylogenetic system of classification. So first we are going to see the artificial system of classification. So this was framed by Carolus Linnaeus, the year 07 to 78. He was an Swedish botanist. So first he tried to classify the plants. So he was called as father of taxonomy. So he outlined an artificial system of classification in species plantorum. Species plantorum அப்படிங்கிற புக்கில் அவர் எழுதுகிறார் 1753. So he described 7,300 species arranged in 24 classes. So he considered some characters as a common. So he for his classification, basis of number, union, length,
அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ். ஸோ ஸ்டேமன்ஸுடைய நம்பர் யூனியன் எப்படி யுனைட் ஆகிருக்கு, அதோடைய லென்த் என்ன, எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஒரு கேரக்டர் மட்டும்தான் பார்த்தாரு. ஓகேவா? அடுத்தது தென் ஃபார் சப்டிவிஷன்ஸ் ஆல்சோ ஹீ கேவ் on the basis of carpels. கார்பல்ஸ்னால் என்ன? ஓவியூல், ஓவரி, அதையும் அவர் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு எடுத்துக்கிட்டார். ஸோ டோட்டலாக செக்ஸ் ஆர்கன்ஸை வச்சு தான் அவர் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கார் பிளான்ஸை. அதனால திஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் செக்ஷுவல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக குட்டுன்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்? ஒய்? ஸோ அன்ரிலேட்டட் பிளான்ஸ் வேர் கெப்ட் இன் அ சிங்கிள் குரூப். ஸோ ஒரு குரூப்புன்னு எடுத்துகிட்டா அதில் ரிலேட்டட் தான் இருக்கணும். ஆனால் இவர் அன்ரிலேட்டட் பிளான்ஸையும் ஒரு சிங்கிள் குரூப்பில் வச்சுருந்தார். தென் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் பிளான்ட்டை டிஃபரண்ட் செப்பரேட்டட் குரூப்பில் வச்சுருந்தார். ஸோ அதனால் இதை வந்து குட்டுன்னு நம்ம இந்த சிஸ்டத்தை சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள், அவர் 24 கிளாஸஸும் ஸ்பீசிஸ் பிளான்டோரத்தில் எழுதியிருந்தார் இல்லையா? ஸோ அதோடைய கிளாஸஸ் எப்படி கிளாஸஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா மொனீன்ட்ரியா, டயேன்ட்ரியா, ட்ரையான்ட்ரியா, டெட்ரான்ட்ரியா, பெட்டான்ட்ரியா. ஸோ ஹவு மெனி ஸ்டேமன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த பிளான்ட்? அக்கார்டிங் டு தட் ஹீ கேவ் நேம் ஆஸ் கிளாஸ். மொனீன்ட்ரியானா என்ன? ஒரு ஸ்டேமன் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளான்ட் எல்லாம் மொனீன்ட்ரியாவில் வச்சார். 2 ஸ்டேமன் இருந்துச்சுன்னா டயான்ட்ரியாவில் வச்சார். 3 ஸ்டேமன்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும்ல? மெயில் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் ட்ரையான்ட்ரியாவில் இருந்தது. ஸ்டேமன்ஸ் 4 இருந்துச்சுன்னா டெட்ரான்ட்ரியா. பெட்டான்ட்ரியானா என்ன? ஸ்டேமன்ஸ் 5. ஸோ ஒன்லி ஸ்டேமனை வச்சு நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியாது. அதனால தான் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை நாட் அ குட் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்லி செக்ஸ் கேரக்டர்ஸை மட்டும்தான் பார்த்தாரு. எக்ஸாம்பிளாக ஒரு ஃபேமிலி சொல்கிறாங்க, ஜிஞ்சிப்ரேசியே ஆஃப் மோனோகாட்லிடன்ஸ் அண்ட் அனகார்டியேசியே ஆஃப் டைகாட்லிடன்ஸ் were placed under the class Monindria since these possess single stamens. So how we can relate this? Gingerpaceae வந்து ஒரு மோனோகாட்லிடன்ஸ் பிளான்ட். மோனோகாட்லிடன்னா என்ன? that plant which has only one cotyledon. Anacardiaceae has 2 cotyledons. ஸோ அப்போ என்டையர்லி 2 டிஃபரண்ட் அன்ரிலேட்டட் கிளாஸ். இது ஒன்று மோனோகாட்லிடன், இன்னொன்று டைகாட்லிடன். ஆனால் ஸ்டேமனில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுக்குமே சிங்கிள் ஸ்டேமன் தான் இருந்துச்சு. அதனால் 2 பிளான்ட்டையும் எடுத்து மொனின்ட்ரியாவில் வச்சுட்டாரு. ஸோ எப்படி இதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ அன்ரிலேட்டட் குரூப்பை ஒரே குரூப்பில் வச்சுருக்காரு, அன்ரிலேட்டட் பிளான்ஸை ஒரே குரூப்பில் வச்சுருக்காரு. அது மோனோகாட்லிடன், இது டைகாட்லிடன். பட் போத் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ஸ்டேமன். அந்த ஒரு கேரக்டரை வச்சு நம்ம வந்து ரெண்டும் சேம் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் ஒரு கிளாஸில் ப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் திஸ் இஸ் நாட் குட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.